నమస్తే విశ్వాస్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. పన్ను బకాయిల చెల్లింపులలో బీజేపీయేతర రాష్ట్రాల పట్ల వివక్ష అవాస్తవం. నిర్మలా సీతారామన్. నా అరెస్టులో రాజ్ భవన్ ప్రమేయం. నేరం రుజువైతే రాజకీయాల్లోంచి తప్పుకుంటా. జార్ఖండ్ అసెంబ్లీలో హేమంత్ సోరెన్. ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు. గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. 64 రోజుల్లో టీడీపీ జనసేన ప్రభుత్వం రాబోతోందని చంద్రబాబు నాయుడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఉభయ సభలనుద్దేశించి ప్రసంగించారు. రాష్ట్రంలోని వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు 4 బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టిందని అన్నారు గవర్నర్. సాంఘిక సమానత్వం కోసం తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందన్నారు గవర్నర్. ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడానికి తమ ప్రభుత్వం త్రికరణ శుద్ధితో పనిచేస్తుందని తెలిపారు. ఏపీలో మానవాభివృద్ధి సూచనలు పెంచేందుకు నవరత్నాలు ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. తమది పేదల పక్షపాత ప్రభుత్వమని స్పష్టం చేశారు గవర్నర్. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా విద్యా సంస్కరణలు చేపట్టామని అన్నారు. It is indeed an honor and privilege for me to address the joint session of the present Legislative Assembly on this momentous occasion of the current budget session 2024-25. On being elected with an unprecedented mandate, my government has so far presented 4 budgets and implemented a slew of welfare and development programs for the benefit of hitherto neglected sections, and it would not be an exaggeration if I say my government has put its heart and soul in fulfilling its promises. At the outset, I place on record my deep sense of appreciation to the commitment of Honorable Chief Minister and the state administration in installing the 206 feet statue of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ramji Ambedkar. The magnificent statue, built in a sprawling campus of 18.81 acres in Dr. B.R. Ambedkar Swaraj Maidan in the heart of Vijayawada city at the cost of 404.35 crores, will remain in the history as a place to visit and to cherish its elegance for generations to come in the state of Andhra Pradesh. It stands as a testimony to my government's commitment to social justice, equality and empowerment. I am pleased to inform this august house that under the astute leadership of Honorable Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, this pro-poor government has touched every section of the society, especially the underprivileged, vulnerable and those in need of support, be it the farmer, the unemployed youth, the auto driver, the weaver, senior citizens, women, children, or any other member who is socially and economically backward has benefited in one way or the other from my government. Now, building human capital. Soon after coming to power, my government has observed that Andhra Pradesh is falling behind some of the other states in certain social parameters like quality education, learning outcomes, nourishment to school children, IMR, MMR, and anemia amongst women, to name a few. To raise the parameters of Human Development Index in Andhra Pradesh, my government immediately launched Navaratnalu, which focuses on social, economic, and educational empowerment of targeted groups. The results of the efforts of my government are conspicuous in all outcomes. The Niti Aayog, in their recent discussion paper jointly published with the UNDP and Oxford Policy and Human Development Initiative on multi-dimensional poverty, has projected a steep decline in the poverty headcount ratio in Andhra Pradesh from 4.19% in 2022-23 from 11.77% in 2015-16.
తెలుగుదేశం జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగులలో రా కదలిరా బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ఈ సభకు టీడీపీ, జనసేన నేతలు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ 64 రోజుల్లో టీడీపీ, జనసేన ప్రభుత్వం రాబోతుందని, ఈ ఎన్నికలు ఏపీ ప్రజల భవిష్యత్తు కోసమని, ఎన్నికల్లో రాష్ట్రం ప్రజలు గెలవాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్రంలో సైకో పాలన అంతం చేస్తే తప్ప భవిష్యత్తు లేదని, సైకో సీఎంను తన జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడలేదని అన్నారు. బటన్ నొక్కుతున్నానని జగన్ గొప్పలు చెబుతున్నారని, బటన్ నొక్కుడు కాదు నీ బొక్కుడు సంగతేంటి అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. సాయంత్రం తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కి 100 కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. మద్యం బటన్ నొక్కాడు. అక్రమ ధనార్జన, సొంత బ్రాండ్లు ఎక్కడికక్కడ దోచేస్తున్నాడు. ఇప్పటికీ 30 లక్షల మంది అనారోగ్యం పాలయ్యారు. 30,000 మంది చనిపోయారు, చనిపోతూనే ఉన్నారు. ఈ సిగ్గుపాలన ముఖ్యమంత్రికి మాత్రం ఏమీ పట్టలేదని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నీ బటన్ డ్రామాలు అందరికీ తెలిసిపోయినాయి. తెలిసాయా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. అందరికీ అర్థమైపోయింది. రేపు ప్రజలంతా ఒకటే బటన్ నొక్కుతారు ఎలక్షన్లో. ఆ బటన్ తో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కడికి పోతారు తమ్ముళ్ళు? ఆ పార్టీ ఎక్కడికి పోతుంది తమ్ముళ్ళు? అది చేస్తారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఏమమ్మా చేస్తారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. జగన్ ధనదాహంతో ఉత్తరాంధ్ర మొత్తం ఊడ్చేశాడు. కొండలన్నీ ఆనకొండల్లాగా మింగేశారు. ప్రశాంతమైన ఈ ఉత్తర ఆంధ్ర, నేను ఎప్పుడూ చెప్పేవాడిని, నేను నచ్చిన ప్రాంతం ఉత్తరాంధ్ర. నీతి నిజాయితీ ఉండే ప్రజానీకం ఈ ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నారంటే అది గర్వకారణం. ఇప్పుడే కాదు, సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ డివిజన్లో ఈస్టర్న్ డివిజన్ మాకు ఉండేది. ఆ రోజు ఎక్కడ కూడా ఒక్క పైసా అవినీతి లేకుండా డబ్బులు కట్టిన ప్రజానీకం ఉత్తరాంధ్ర ప్రజానీకం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అలాంటి ప్రదేశంలో హింస, కబ్జాలు, అశాంతి. రిషికొండ, మీరు విశాఖపట్నం వెళ్తా ఉంటారు. పార్టీలో కష్టపడి పనిచేసే వారికి తగిన గుర్తింపు ఉంటుంది అనడానికి నాకు ఇచ్చిన రాష్ట్ర వైకాపా ప్రచార కమిటీ కార్యదర్శి పదవేనని మీసాల త్రినాథరావు తెలియజేశారు. ముందుగా రాయుడువారిపాలెం తన నివాసం నుండి తీన్మార్ భారీ ఊరేగింపుగా బయలుదేరి దుర్గమ్మ గుడి వద్ద కొబ్బరికాయను కొట్టారు. అనంతరం 3వ ఏపీఎస్పీ ఎదురుగా ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్దకు వచ్చి ఘన నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం మాజీ మంత్రి, కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్షులు, ఎమ్మెల్యే కురసాల కన్నబాబు నివాసానికి చేరుకుని ఆయనకు పూలదండ వేసి దుశ్శాలువతో ఘనంగా సత్కరించడం జరిగింది. అనంతరం మీసాల త్రినాథరావును, ఎమ్మెల్యే కన్నబాబుకు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ కురసాల సత్యనారాయణలను ఘనంగా సత్కరించారు. ఇచ్చిన పదవిని సద్వినియోగం చేసుకుని పార్టీ కోసం పనిచేయాలని, కష్టపడిన ప్రతి కార్యకర్తకు గుర్తింపు ఉంటుందని తెలియజేశారు. సన్మానించిన వారిలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, మాజీ ఎంపీటీసీ రాయుడు నాగేశ్వరరావు, వైకాపా మండల బీసీసీఎల్ కార్యదర్శి విత్తనాల రమణ, శ్రీవాణి జూనియర్ కాలేజ్ అధినేత సుధాకర్, గ్రామ కమిటీ మెంబర్ విత్తనాల అప్పారావు, సీనియర్ నాయకులు మాచ్యవరపు సత్యనారాయణ, ప్రసన్న కుమార్, వీరగాని నరేష్, పలివెల శ్రీను, నాగేశ్వరరావు, చప్పిడి శ్రీను, నరాల సత్యబాబు, వాసంశెట్టి ఆదినారాయణ, అభిమానులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎంఆర్ఓ విజయ్ ప్రసాద్ ను కలిసిన కార్యదర్శులు, డీలర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు కాకినాడ రూరల్ మండలం ఎంఆర్ఓగా విజయ్ ప్రసాద్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. విఆర్ఓ రెడ్డి రామకృష్ణుల ఆధ్వర్యంలో ఎంఆర్ఓకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎంఆర్ఓ విజయ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భాగంగా కృష్ణా జిల్లా గూడూరు మండలం తహసీల్దార్గా పనిచేసి బదిలీలో భాగంగా కాకినాడ రూరల్ మండలం తహసీల్దార్గా రావడం జరిగిందని, జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలతో, ఆర్డీఓ సూచనలతో, అధికారుల సమన్వయంతో అందరినీ కలుపుకొని ముందుకు వెళతానని తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా సిబ్బంది బి గోపి, లావణ్య తదితరులు పాల్గొని ఎంఆర్ఓకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనకాపల్లి జిల్లా అనకాపల్లి యువతకు క్రీడా స్ఫూర్తి కోసమే క్రికెట్ లీగ్ పోటీలు మండలంలోని కొత్తూరు కేఎన్ఆర్పేట గ్రౌండ్లో
ఎస్కేసీఎల్ నిర్వాహకుల ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం క్రికెట్ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు ప్రోత్సాహకులు మాట్లాడుతూ మంచి పోటీ తత్వంలో యువతను ప్రోత్సహించాలనే సంకల్పంతో గ్రామ పెద్దల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించామని అన్నారు. ఈ పోటీలను కొన్ని గ్రూపులుగా విభజించామని, వారిని కొందరు స్పాన్సర్ చేశారని అన్నారు. అందులో హిలియాస్ 11 టీంకు సిహెచ్ దుర్గా ప్రసాద్ స్పాన్సర్ చేయగా, ఎవెంజర్ స్టార్స్కు హరి, త్రిబులార్ లయన్స్కు జి రాము రమేష్లు, కెప్టెన్ బాయ్స్ పి మహేష్, బాలు వారియర్స్కు కొప్పాక బాలాజీ, ఎస్హెచ్బి వారియర్స్కు కె శ్రీనివాసరావు స్పాన్సర్ చేశారని అన్నారు. అదేవిధంగా పోటీల షీల్డ్స్ షరీఫ్ ఆయన జిమ్ టీం అందించారని తెలిపారు. క్రికెట్ బాల్స్ను గొల్లివిల్లి వాసు, సిహెచ్ జగన్, బ్యాట్స్ గ్రౌండ్స్ క్లీనింగ్కు 15,000 రూపాయలు కరణం సురేష్ ఇచ్చారని అన్నారు. ఈ పోటీలకు హరి, లోకేష్, ఏకే రాజు, సాయి, రమేష్, కొత్తూరు సిరిసపల్లి యువకులు మేనేజ్మెంట్ చేశారని అన్నారు. ఈ పోటీలకు ఎంపైర్గా కె శ్రీనివాసరావు వ్యవహరించారని తెలిపారు. ఈ పోటీలలో ప్రథమ బహుమతి 20,000 రూపాయలు, రెండవ బహుమతి 15,000 రూపాయలుగా నిర్ణయించామని అన్నారు. పోటీలో జయాపజయాలు సర్వసాధారణమని, ఓటమి విజయానికి నాంది అని, ఓడినా గెలిచినా స్నేహబలంతో మీరంతా కలిసిమెలిసి ఉండాలని నిర్వాహకులు ప్రోత్సాహకులు పోటీలో పాల్గొన్న యువకులకు సూచించారు. పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాల పట్టణంలో సోమవారం ఉదయం క్యాన్సర్ అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. పట్టణంలోని డాక్టర్ ఆంజిరెడ్డి విద్యా సంస్థల విద్యార్థులు ఈ ర్యాలీలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. విద్యా సంస్థల సెక్రటరీ మరియు డాక్టర్ అంజిరెడ్డి హాస్పిటల్స్ అధినేత డాక్టర్ లోకిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి జెండా ఊపి ఈ ర్యాలీని ప్రారంభించారు. క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన పెంపొందించడానికి, దాని నివారణ, గుర్తింపును, చికిత్సను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రతి ఏటా ఫిబ్రవరి 4న ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవంగా గుర్తిస్తారని, ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని పట్టణంలో సోమవారం ఉదయం ఈ అవగాహన ర్యాలీని నిర్వహించడం జరిగిందని ప్రిన్సిపల్ ఎలాఖియా మేడం అన్నారు. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లెక్కల ప్రకారం రాబోయే 2050 నాటికి ప్రపంచంలో 35 మిలియన్స్ మంది క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని ఆమె తెలియజేశారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ క్యాన్సర్ రాకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని అన్నారు. పొగ త్రాగడం, ఆల్కహాల్ మానుకోవాలని, ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకోవాలని, రెగ్యులర్గా డాక్టర్ చెకప్లు అవసరమని, ఎక్కువగా రేడియేషన్కు గురి కావద్దని ఆమె సూచించారు. తాళరేవు మండలం పటవల పంచాయతీ ఈబీసీ కాలనీకి వెళ్లే ప్రధాన రహదారికి 6.5 లక్షలతో వేయనున్న సీసీ రోడ్డు నిర్మాణ పనులను ఎంపీపీ రాయుడు సునీత ప్రారంభించారు. మండల పరిషత్ ఎన్నికల హామీ ఇచ్చిన మేరకు ఈ రోడ్డు నిర్మాణం చేస్తున్నట్లు ఎంపీపీ సునీత తెలిపారు. స్థానిక నాయకులు, గ్రామ పెద్దలతో కలిసి పనులు ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. త్వరితగతిన రోడ్డు పనులు పూర్తి చేయాలని గుత్తేదారుడు గంజా కాశీ విశ్వనాథ్ను కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైకాపా మండల ప్రధాన కార్యదర్శి రాయుడు గంగాధర్, మండల వ్యవసాయ సలహా మండలి చైర్మన్ కోటికలపూడి చంద్రశేఖర్, పంచాయతీ కార్యదర్శి విజయ రమణమ్మ, కోటిపల్లి దొరబాబు, ఉబా కామేశ్వరరావు, సిద్ధన ఈశ్వరరావు, అప్పలరాజు, సచివాలయ సిబ్బంది, గ్రామ పెద్దలు పాల్గొన్నారు. ఆన్లైన్ మోసాలకు యువత మోసపోకుండా ఉండేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సర్పవరం స్టేషన్ సిఐ వైఆర్కే శ్రీనివాస్ తెలిపారు. సర్పవరం తన కార్యాలయంలో పాత్రికేయులతో మాట్లాడుతూ యువతను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తూ ఆన్లైన్లో మోసాలు జరుగుతున్నాయని, అలాగే అధిక వడ్డీలు ఆశపడి ముక్కు ముఖం తెలియని వారికి డబ్బులు ఇస్తే అవి చేయి జారిపోతాయని, తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్కు రావడం జరుగుతుందని, ముందుగానే మేలుకుంటే ఇలాంటి పొరపాట్లు యువత చేయరని, అలాగే భూములు కొనుగోలు అమ్మకాలు జరిగేటప్పుడు సంబంధిత రిజిస్టర్ కార్యాలయం సంప్రదించి తెలుసుకుంటే ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగవని సిఐ శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు. ఆత్మీయ మిత్రుడు, మచ్చలేని నిస్వార్థం పరుడు, 3 దశాబ్దాలుగా కుటుంబంతో పరిచయం ఉన్న రామకుర్తి త్రిమూర్తులు కల్పవల్లి దంపతులని ఈరోజు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో 40 సంవత్సరాలుగా పనిచేసి అందరి మన్ననలు పొంది హెడ్ కానిస్టేబుల్ రిటైర్మెంట్ అయ్యారని, వీరి పిల్లలు కుమారుడు స్వరూప్ సాఫ్ట్వేర్, కుమార్తె డాక్టర్ హిమజాబాను మహేష్లు ఉన్నతమైన చదువులు చదివారని తెలిపారు. వృత్తిలో ఉండగానే అమ్మాయికి పెళ్లి చేశారని, రిటైర్మెంట్ అనంతరం వారి జీవనం సుఖ సంతోషాలతో తులతూగాలని కోరారు. అనంతరం బీసీ జయరాజ్ ఈఎస్ మరియు డిఎంఎస్కే డివి ప్రసాద్లు మాట్లాడుతూ చెరగని చిరునవ్వుతో నిస్వార్థంగా అందరినీ కలుపుకొని డ్యూటీని చక్కగా చేసుకునేవాడని, చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించే మనస్తత్వం గల మంచి మనిషిని, 40 సంవత్సరాల తన ఉద్యోగ సమయంలో ఎవరికీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగచేయలేదని, 1983 సంవత్సరంలో
3వ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్లో నియమితులైన ఈరోజు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్గా పదవి విరమణ పొందడం జరిగిందని అన్నారు. ఆయన అందరికీ ఆదర్శం కావాలని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిఐ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ఎస్ఐ జీవి నరసింహారావు, నార్త్ సిఐ పెద్దిరాజు, రామకుర్తి సత్యనారాయణ, వెంకటరత్నం, గరిక శ్రీను, మాస్టర్, జ్ఞానమూర్తి, అభిమానులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు పాల్గొన్నారు. దేశంలో 75 లక్షలకు పైగా ఉన్న ఈపీఎఫ్ పెన్షనర్లకు కనీస పెన్షన్ సమస్యలు పరిష్కరించడం, అందిన కేంద్రంలో బీజేపీ దాని అనుబంధ పార్టీలకు రాబోయే పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఓటు వేయకుండా తిరస్కరించాలని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పెన్షనర్లకు పిలుపునిచ్చారు. ఈరోజు ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఆల్ ఈపీఎస్ పెన్షనర్ అసోసియేషన్ గెలుపు మేరకు ఆల్ పెన్షనర్స్ అండ్ రిటైర్డ్ పెన్షన్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో కాకినాడ ఓటు క్లబ్ వద్ద ఈపీఎస్ ఆఫీస్కి ఎదురుగా రీలే నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ ప్లే నిరాహార దీక్షలను రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కె సత్యరాజు, సిహెచ్ సత్యనారాయణరాజు పూలమాలలు వేసి ప్రారంభించారు. రీలే నిరాహార దీక్షల కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు కె రమణమూర్తి, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు కె బాపురావు, బి వీరభద్రరావు, వై రామదాసు, వి నూకరాజు, పి మోహన్ మురళి, ఏ సత్యరాజు, యు సూర్యనారాయణ, డి శ్రీనివాస్, బి జార్జ్ బసు, ఈ పెంటారావు, కె సువర్ణరాజు, వై రామారావు పాల్గొన్నారు. ధర్నా శిబిరానికి కాకినాడ రూరల్ సిఐటియు నాయకులు వేడిశెట్టి వెంకటరమణ మద్దతుగా మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ కనీస పెన్షన్లు చెల్లించకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయని, కాబట్టి రాబోయే పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పెన్షనర్లు తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా నాయకులు జోగా అప్పారావు, ఈఎస్ఎన్ రెడ్డి, రామకృష్ణ మొదలైన వారు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు కాకినాడలో ఉన్నటువంటి కార్మిక కమిషనర్ గారి యొక్క ఆఫీస్కి ఎదురుగా ఇక్కడ రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నామండి. ఈ దీక్షలో పిఎఫ్ మాకు పెంచాలని ఈపీఎఫ్ ఆర్పీఏ తరఫున ఈ దీక్షలు చేస్తూ ఉన్నామండి. ఈ దీక్షలో ఈవేళ 5వ తారీఖు నుంచి 9వ తారీఖు దాకా మేము కొనసాగిస్తామండి. ఇది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మాకు పింఛనీలు పెంచాలని ఉద్దేశంతో ఈ దీక్షను కొనసాగిస్తూ ఉన్నామండి. అంచేత ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రతినిధులైనటువంటి ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు వీరందరూ కూడా మా యొక్క ఇబ్బందిని తెలుసుకుని మాకు న్యాయం చేస్తారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. బీజేపీ ఏతర రాష్ట్రాలకు రావాల్సిన జీఎస్టీ బకాయిలు, పన్ను వాటాలను చెల్లించడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని కాంగ్రెస్ నేత అధీర్ రంజన్ చౌదరి చేసిన ఆరోపణలను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తోసిపుచ్చారు. లోక్సభలో సోమవారం ఆమె మాట్లాడుతూ అధీర్ రంజన్ ఆరోపణలు రాజకీయ కోణంలో ఉన్నాయని తప్పుపట్టారు. The true position, one. Second, compensation cess not being paid. I've explained this a lot of times. I'm seeking your indulgence so that I can explain it again. 30th June 2022 was the last date when we started kept collecting the cess, and with the cess collected, we are paying for the states. Paying for the states, the compensation happens every time the state produces with the AG certificate saying this is the compensation due to us, please pay it. The moment that comes in with the AG certificate, we pay it. Honorable Member N.K. Premchandran comes from Kerala. I would like to give him the factual position as of now. Kerala has AG certificate has been received from Kerala 4 years, except for 22-23 first quarter. 22-23 first quarter, Kerala has not sent the AG certificate as yet. Any payment will be processed now that the AG certificate has been received. And that is the principle on which compensation cess is being given to every state. Every other state has probably given, except for Nagaland, which has not given AG certificate for any year beginning 2017-18. Sikkim has not given for 3 years, West Bengal has not given for 4 years, and so on. It varies, the position varies. So the moment the claim comes along with an AG certificate, we release the compensation amounts.
We are not holding back compensation amount for any other reason except if AG certificate has not reached us. భూ కుంభకోణానికి సంబంధించిన మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఇటీవల అరెస్ట్ అయిన జార్ఖండ్ మాజీ సీఎం జేఎంఎం పార్టీ నాయకుడు హేమంత్ సోరెన్ సోమవారం ఆ పార్టీ అసెంబ్లీలో ప్రసంగించారు. గత జనవరి 31న రాత్రి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు తనను అరెస్ట్ చేశారని, అది ఒక చీకటి అధ్యాయమని అన్నారు. ఒక సీఎం అరెస్ట్ కావడం దేశంలో ఇదే తొలిసారని, తన అరెస్ట్ వెనుక రాజ్ భవన్ ప్రమేయం ఉన్నదని గట్టిగా నమ్ముతున్నానని చెప్పారు. తాను నేరం చేసినట్లు రుజువైతే రాజకీయాల్లో నుంచి శాశ్వతంగా తప్పుకుంటానని ప్రకటించారు. जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है. इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है. ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है. और వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. పన్ను బకాయిల చెల్లింపులలో బీజేపీయేతర రాష్ట్రాల పట్ల వివక్ష అవాస్తవం, నిర్మలా సీతారామన్. నా అరెస్టులో రాజ్ భవన్ ప్రమేయం, నేరం రుజువైతే రాజకీయాల్లోంచి తప్పుకుంటా, జార్ఖండ్ అసెంబ్లీలో హేమంత్ సోరెన్. ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. 64 రోజుల్లో టీడీపీ జనసేన ప్రభుత్వం రాబోతోందని చంద్రబాబు నాయుడు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.